students, welcome back to MNC YouTube channel. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും MNCയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. This is my second lecture on the chapter polynomials for CBC 10 students. Okay. In my previous lecture, ഒന്നാമത്തെ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു to find the degree of the polynomial and to find the zero of the polynomial. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് to find the zero of which polynomial, ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ, and we find the relationship between coefficients. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. In this lecture നമ്മൾ വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്, but to find the zeros of which polynomial, to find zeros of a which polynomial, a cubic polynomial and a quadratic polynomial, you are finding the zeros and you are going to find the relationship between these zeros and coefficients. Okay. Then you have to find section, you are going to head zeros of an quadratic polynomial. Zeros of an quadratic polynomial. I'm short as P bar polynomial. Okay. First of all, what is the general form of a quadratic polynomial? What is the general form of a quadratic polynomial? എന്തായിരുന്നു quadratic polynomial general form എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? P of x is equal to what is that? ax square plus bx plus c. This is the general form of a quadratic polynomial, and here writing a is not equal to 0 because if a is 0, I have already told that x square won't be there, then you can't tell it as a quadratic polynomial. And this from this equation you know what is a, b and c. A means it is a coefficient, right? It is a coefficient of x. What is b? It is a coefficient, sorry, a is a coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term. C is the constant term. These are coefficients. Okay. And you see, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ചാണ് സീറോസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ what is the degree? It is 0. Then zeros will be equal to 0. Number of zeros is equal to 0. No zero will be there. For a which polynomial? Linear polynomial, there is one zero. Sorry, the degree is 1. Therefore, number of zeros is also 1. For a quadratic polynomial, there will be, what is the degree of a quadratic polynomial? It will be 2 and number of zeros is equal to 2. For a cubic polynomial, the degree is 3, then number of zeros is equal to 3. See the logic, see the relationship between degree and zeros. See, അതായത് ഡിഗ്രി എത്രയാണോ അത്രയും zeros ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, for a quadratic polynomial there will be how many zeros? There will be 2 zeros. That's why I am writing the heading as zeros of an quadratic polynomial. Okay, is it clear? Yes. Just for information പറഞ്ഞു മാത്രമേ. Okay. How to find the zero of this polynomial? There are three different ways you find zeros. One is known as splitting the term or factorization method, or second way is known as completing the square method, and third one you can use a formula. I think you will be taking ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ 4 ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ നിലവില് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട്? 2 സീറോസ് ഉണ്ട്. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സിന് പല വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അറിയാലോ. സീറോസ് പോളിനോമിയൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് എന്ത് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പോളിനോമിയൽ സീറോ ആകുന്നത്. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടു ഫൈൻഡ് സീറോ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് p of x is equal to, you put it is equal to 0. p of x equal to 0 ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Right, like this. Okay. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് 9 റീകോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുന്നത് അറിയാം. This is a product and this is a sum, right? ഈ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും, ഈ നമ്പർ എന്താണ് എടുക്കും? സം ആയിട്ട് എടുക്കും. അതൊരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് a into b ചെയ്താൽ 6 കിട്ടുകയും വേണം, a plus b ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുവാൻ വേണം? -5 കിട്ടുവാൻ വേണം. This is a product. രണ്ട് നമ്പറുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. രണ്ട് നമ്പറിന്റെ സം ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? -5 കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6നെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 6 into 2, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 6 as 6 into 1. പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് 6നെ 3 into 2 എന്നും 6 into 1 എന്ന് എഴുതാം. Then you get numbers 3 and 2, right? A and B അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ബട്ട് A and B ഇങ്ങനെ ഇതെടുക്കുമോ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമ്മിന്റെ ലോജിക്ക് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് 5 കിട്ടണം? -5 കിട്ടണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് 3 6 ഉം 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ if it is 6 and 1, 6 plus 1 is 7. If you put minus,
you get minus 5. This is right. But see, when you into minus 6 into 1, the product becomes minus 6. Therefore, the product is changing. Product മാറി ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നീട് അടുത്ത നമ്പർ ഏതൊക്കെയാ? 3 ഉം 2. 3 plus 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിട്ടും. But you need which 5? Minus 5. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ആയിരിക്കണം? It should be minus 3 and minus 2. Then only you get the answer as minus 5 and see the product. Minus 3 into minus 2, the answer is 6. The answer is 6. Is it clear? And you choose the numbers as minus 3 and minus 2. Okay? And then what will be happening? When you solve the equations, then going to section, when you solve this equation, what is the question? X square minus 5x plus 6 is equal to 0. You get the two numbers, which are numbers minus 3 and minus 2. Minus 3 and minus 2. Here this method is known as factorization, or you can also tell us this method as which method? Splitting the middle term. You are splitting this middle term. Okay. Therefore, you can write minus 5 by using these two numbers. You take write like that. X square minus 3x minus 2x plus 6 is equal to 0. Like, okay, you write this equation like this. That means you have splitted these two terms. See, when you add these two things, you will get minus 5. Okay, what are the steps doing? From these two terms, I can take what are common. Here x, this x square, right? 1x, 2x is there. Therefore, you take which common? X as common. What's the remaining here? Remaining x square y, which are x varum. But x y, which are there will be 3. X into x minus 3. From this equation, from these two things, what is common? Here under common. Here 6 under, here 2 under. Which is common? 2 is common because 6 means 3 into 2. You can take 2 as common. But you take which 2? Minus 2. You take minus 2. Then what will happen? When you remove minus 2, it will be x itself. From 6 you will remove 2. The remaining is 3. But it is minus 3 because you have taken minus as common. See, whenever you do splitting the middle term, these two things should be same. Same. Is it clear? And from this equation, what all things are common? You take these two things are common. This is common. Now, x minus 3 common. What is the remaining? Here it is x and here it is minus 2 equal to 0. Is it clear? When you see x minus 3 into x minus 2 equal to 0. This into 0 maximum logic is 1 x minus 3 0 x minus 3 equal to 0 എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ r 0 ആയി x minus 2 0 ആയി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് 0 ആയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x ന് എന്ത് വന്നു? x is equal to minus 3 അപ്പോൾ x ന് എന്ത് വാല്യൂ എഴുതാം? x equal to 3 എന്നും minus 2 അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ x ന് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടി? 2 എന്നും കിട്ടി. x equal to 3 and x equal to 2. These two things, which are numbers 2 and 3, is the zero of this polynomial. ആണോ അല്ലയോ? How to verify? ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, p of x is equal to x square minus 5x plus 6 എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? x ന് എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും? x ന് ഞാൻ എന്താ 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ what will be happening? 2 square minus 5 into 2 plus 6, that means 4 minus 10 plus 6. You see 6 plus 4 10, 10 minus 10 you get the polynomial value as 0. That means 2 is the zero of this polynomial. Is it clear? Then going to the next section, going to the next section, going to put the value of x as 3. Now after 0 3 like it. X is 3 to what will be happening? See, 3 to 3 square minus 5 into 3 plus 6. What is 3 square? 9 minus 15 plus 6. That means 9 plus 6 it is 15 minus 15. You get the answer as 0. That means here 2 and 3 are what? Zeros of p of x. This is a way to find the zero of which polynomial? Quadratic polynomial. Very important thing to see, this is a product and this is sum. Likewise, you find the two numbers and you split the two numbers and find the solution like this. These are the two zeros of which polynomial? P of x. Is it clear? Write it down. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 0 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? p of x is equal to എന്തായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് x square minus എത്രയാ?
5x plus 6 നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സീറോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, അതായത് 2 zeros കിട്ടിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും വെച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് 2 and 3. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സീറോസ്, അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സം ഓഫ് ദി സീറോസ്, എന്താ പറയുക, സം ഓഫ് ദി സീറോസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സീറോസ് ആൻഡ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ്. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോസിന് സം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് 1 0 is 2 and the 0 is 3. When you get the sum as -5, you get 5 and get the product as 2 into 3, you get a 6. Clear ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നും ഇത് സം ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച്, എപ്പോഴും ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സീറോസ് കിട്ടും? 2 zeros കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സം എന്നും ഈ നമ്പറിനെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഒരു മൈനസിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ax² plus bx plus c എന്നല്ല കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിചാരിക്കാം. എല്ലാത്തിനെയും a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you simplify, you get x² is equal to x² and it is written as b by ax plus c by a എന്ന് കിട്ടും. See, this is a general form of a quadratic polynomial. അതിനെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ a ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? x² കിട്ടി. ഇവിടെ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട്? this becomes plus b by ax plus എത്രയാ? c by a. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പർ, അതായത് എക്സിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആരാ? this b by a, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എത്രയാ? c by a. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും, എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഈ നമ്പർ എത്രയാ? 5 ആണ്. അപ്പൊ സം ഓഫ് ദി സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കിട്ടി? 5 കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, എന്താ? ഒരു മൈനസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് സം ഓഫ് ദി സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ബൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് എയും ബിയും വെച്ച് വേണം പറയാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി -b by a. ബിക്കോസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ഫോമിനകത്ത് ഇവിടെ -c, ഇവിടെ നമ്മൾ സം എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 5 ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ത് 5 ആണ്? -5. അപ്പൊ ഒരു സൈനിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കിടക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുവാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് ഇതിനെ x². അപ്പൊ x² കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആയിരിക്കണം. x² കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണ്. മൈനസ് b by ax plus c by a എന്നില്ല, അത് പക്ക കണ്ടു. മനസ്സിലായോ? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ax² plus bx plus c ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന -b by a എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, 5 സാധനം കിടക്കുന്നതാണ് സം ഓഫ് ദി സീറോസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ യു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് എന്താണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ്. എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് വിൽ ബി c by a. ദീസ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിലേഷൻ. അതായത് സീറോസും കോഎഫിഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തെളിയിക്കാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് 2.2ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ടു ലിങ്ക് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ, ടു കണക്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോസ് ആൻഡ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ്. മീൻസ് b a എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാ ശരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് b? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x. വാട്ട് ഇസ് a? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x². See, these are what this is a relation of coefficients. Relation of coefficients with zeros. Is it clear? ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ദീസ് ടു തിങ്സ്. കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞേ? എന്ത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? ടു റിലേഷൻസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Using coefficient you can find sum of the zeros. What is sum of zeros? Minus b by a. What is the product of zeros? It is c by a. But you can't find zeros, but you can find the sum and product. Is it clear? Write it down. Okay. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി, ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, if alpha and beta are what? Zeros of a quadratic polynomial, and I QP as quadratic polynomial p of x, then you can
find two relations. There are two relations. What are relations? One is sum of zeros. That means alpha plus beta. But it is that it is minus b by a. And the product of zeros, alpha into beta, c by a. Alpha and beta, if we have 3 and 2, same. Sum of the zeros and the product of the zeros. And question for example, consider an quadratic polynomial p of x is equal to x square minus 6x plus 8. Okay. The first question is that, first one is the question, going to first question, find the zeros. First question is that, find the zeros of p of x. First question. Second question is that, verify the relation between zeros and coefficients. Zeros and coefficients. This is the question. Okay. These are the two relations between coefficients and zeros. Very important. Sum and product. Zero. Okay. How to go into the solution? What is p of x is given? P of x is equal to x square minus 6x plus 8 ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ 0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ? ലെറ്റ് p of x equal to എന്തിട്ട് കൊടുത്തു? equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x square minus 6x plus 8 equal to 0. 6x 8 is equal to 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ, ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അതായത് എ ബി രണ്ട് നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എത്രയാ? 8. രണ്ട് തമ്മിലുള്ള സം ആണ് എന്ത് 6 ആണ്, -6. ആൽഫബീറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് 8, രണ്ട് സം ആണ് എന്ത് -6. അപ്പോൾ 8 നെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം? 8 into 1 and 4 into 2. From which all numbers? One set is 8 and 1, and is 4 and 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് -6 കിട്ടാൻ പറ്റും? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 8 1 ആയിട്ട് ഒരിക്കലും 6 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല, കുറച്ചെല്ലാം കൂട്ടിയാലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ 4 ഉം 2 വെച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം? -6 ഉണ്ടാക്കാം. How? -4 plus -2. That means -4 and -2 get what is -6. Therefore, we are splitting -6. Clear ആയോ? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് 8 നെ 8 into 1 4 into 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ 4ഉം 2ഉം വെച്ച് ആരെ ഉണ്ടാകാം? എന്താണ് -6 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുമ്പോൾ -6 നെ എഴുതാം. -4 into -2 it is -6. ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനെ കിട്ടുന്നത്? it is പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു? x square minus 6x നെ -4x minus 2x plus 8 equal to 0 എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. -2 കൂട്ടിയാൽ -6 കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തുനിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? പറ, ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച്. ഇവിടെ x സ്ക്വയർ, ഇവിടെ x. അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്ത് കോമൺ എടുത്തു? x കോമൺ എടുത്താൽ വാട്ട് ഇസ് റിമൈനിങ്? x സ്ക്വയർ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് x സ്ക്വയർ x പോയാൽ x -4. ഈ 4x ന് x പോയാൽ it is 4. ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തുനിന്ന്. 8 ഉം 2 ആണെങ്കിൽ 8-നകത്ത് എങ്ങനെയാണ്? 2 into 4 ആണല്ലോ 8. അപ്പൊ എന്ത് കോമൺ ഉണ്ട്? 2 രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ -2 തന്നെ കോമൺ എടുക്കുക. ബിക്കോസ് -2 കോമൺ എടുത്താൽ റിമൈനിങ് എന്ത് കിട്ടും? x ഉം 8 ന് 2 ആയാൽ എത്രയാണ്? 4 ഉം വരും. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് മൈനസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ കിടക്കുന്നതിനകത്ത് ആരെ കോമൺ എടുത്തു? x -4 കോമൺ എടുത്താൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രയാ? x -2 equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? ഇതേ ഇൻഡു ഇത് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ x -4 0 ആയിരിക്കും, അല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? x -2 0 ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 4 ആണെന്നും ഇവിടെ x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി? 2 ആണെന്നും കിട്ടി. These are two zeros. Is it clear? Then going to the concept. First question is completed. എന്താണ്? zeros ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്ത ചോദ്യം, verify the relationship between zeros and coefficients. Verify the relationship between zeros and coefficients. I am running this തൂക്കുവാണ്, നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്താ? സീറോസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പം ഇവിടെ ലെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ zeros of p of x ഞാൻ എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കും. zeros of p of x.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ? ആൽഫ ആയിട്ട് എന്തെടുത്തു? 4 ആയിട്ടും ബീറ്റ എന്തെടുത്തു? ഈ കിടന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഈ പി ഓഫ് എക്സിന് പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് ഏതൊക്കെയാ? ആൽഫയും ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 4ഉം 2. അപ്പൊ ആൽഫ എത്ര എടുത്തു? 4. ബീറ്റ എത്ര എടുത്തു? 2. അപ്പൊ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ ആൽഫ ഞാൻ 2 എടുത്തോട്ടെ, ബീറ്റ 4 എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു കെൻ ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോ ആൽഫ ഞാൻ എന്തെടുത്തു? ഐ ടേക്ക് ആസ് 4. ബീറ്റ എന്തെടുത്തു? 2 ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ the two relationship, the verify the relations, right? What is first relation? Alpha plus beta, sum of the zeros. First relation is that sum of zeros. What is sum of zeros? Alpha plus beta. That means 4 plus 2, you get the answer 6. Zeros വെച്ച്. And also using coefficient. അപ്പോൾ coefficient വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? Coefficient വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ? Alpha plus beta എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്? മൈനസ് ബി ബൈ എ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോയിഫിഷ്യന്റ് വെച്ച് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എത്രയാ? മൈനസ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കേ, അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x പ്ലസ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ, അതായത് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എ എന്താ, ബി എന്താ, സി എന്താ എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ അറിയത്തില്ല. ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? കാര്യം ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാ? എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിന്റെ സി കോൺസ്റ്റന്റ്. അങ്ങനെ വാട്ട് ഇസ് എ? എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാ? എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ്. അതവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ 1 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ബിയിൽ അവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? -6 ആണ്. സിയിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 8. ഇതാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ചെയ്യാം? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ബി? ഇറ്റ് ഈസ് -6 ബൈ എ എത്രയാ? 1. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 6. സി സം എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ 6 ആണ്. കോയിഫിഷ്യന്റ് വെച്ച് സീറോസ് വെച്ചിട്ട് 6 ആണ്. കോയിഫിഷ്യന്റ് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താണ്? 6 ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഒരു റിലേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ എഴുതുവാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആരാണ്? സീറോസ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്തായിരുന്നു? ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 4 into 2. The answer is 8. 4 into you get the answer as 8. By using this is by using എന്താണ്? സീറോസ് വെച്ച് കിട്ടി. അതുപോലെ എന്തുകൂടെ ചെയ്യണം? ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യണം? By using കോഎഫിഷ്യന്റ് വെച്ച് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? It is c by a. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു c by a അല്ലേ? What is c? What is c here? 8. 8 by 1. The answer is 8. See, the both values are same. This is a verification. Clear ആയ പറഞ്ഞേ. അതായത് zeros നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. First question is completed. Second, you have to verify the relationship between zeros and coefficient എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ zeros കണ്ടുപിടിച്ച് സീറോ വെച്ച് സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും കോഎഫിഷ്യന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന, അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -b by a എന്ന ഉത്തരവും, അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ? ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ. സീറോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടി? 8 കിട്ടി. മറ്റേ ചിലപ്പോൾ കിട്ടി. കോഎഫിഷ്യന്റ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കണേ? സി. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കണേ? ഇറ്റ് ഈസ് c by a എന്നാണ്. c by a ഉത്തരം എത്രയാ? 8. Hence you verified. Is it clear? Yes or no? Okay. Write it down. Okay. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന സെക്ഷൻ. Okay. Thank you.